Hello, my dear friends. Hello, my dear listeners. How are we all? I hope that we are doing our best to serve our duties with utmost honesty and love, and we are going to be successful in this sadhana with the blessings of our parents, with the kripa of our Guru, and as per the will of Almighty. Right? So, let's proceed further through the life of our Master Sri Ramakrishna Paramahansa Dev, and we are today going to explore a new chapter, Nag Mahashay and Suresh Chandra Datta. Nag Mahashay and Suresh Chandra Datta. Let's see who are they and what happened and what jewels we are going to get as our compass for navigating our sadhana to its supreme goal actually. So let's proceed. Foremost among the householder devotees of Sri Ramakrishna was Durgacharan Nag, better known as Nag Mahashay. Born in 1846 of poor parents, Durgacharan lost his mother at an early age and was brought up by his father and aunt. From his boyhood, he had a passion for truth and was much liked by his companions because of his amiable disposition. The poverty of the family gave him little opportunity for a liberal education. Yet he managed to attend daily a high school at Dhaka, 10 miles from his home. Later, he studied homeopathy, but he charged no fixed fees. Whatever was given him, he accepted if he considered that it was not too much. Often he gave money to his patients or made loans to them which were never repaid. Sometimes he did not keep enough for his own needs. His sympathy for the poor and destitute knew no bounds, and he would cheerfully sacrifice everything he had to be of service to them. Even animals partook of his love. He purchased whole baskets of live fish to free them in the nearest tank. The cobra had no fears for him. He boldly said, "It is not the snake of the jungle that kills, but the snake of evil desire." He was married at an early age, but he had an instinctive horror of marital relations. On the death of his first wife, his father forced him to marry a second time, but sex attraction had not the slightest influence over his immaculate mind. He was too fully convinced of the evanescence of the world to be lured into its meshes. He feared that being a married man with the necessity of earning money, he would be bound to the world. His one absorbing thought was how to escape such bonds. He was told that without realization of God there was no salvation, but how to realize Him? He spent night after night in prayer and meditation, but with no success. Hearing one day from a monk about the need of a guru in the religious life, he sat daily on the bank of the Ganges, praying to the Divine Mother to send him one. He eagerly watched the holy men who came to bathe in the river, hoping that someone among them might initiate him. One morning he saw a boat approaching, and in it was the spiritual teacher of his family. In response to his inquiries as to why he was in Calcutta, the Guru replied, "I have come at the special command of the Mother to initiate you."
The initiation quickened Nag Mahashaya's aspirations for a religious life. By day he ministered to the sick, but his nights were spent on the banks of the Ganges in prayer or meditation. Often he would lose outward consciousness. Though his father was much troubled about him, his sympathies were more with his young daughter-in-law. The girl, however, was not disturbed. She knew that her husband was above all earthly attachment. Nag Mahashaya said to her, "Love on the physical plane never lasts. He, indeed, is blessed who can give his love to God with his whole heart. Even a little attachment to the body endures for several births. So be not attached to this cage of bone and flesh. Take shelter at the feet of the mother and think of her alone. Thus will your life hereafter be ennobled." So my dear friends, today I am stopping here. We are going to let's start the Bangla Anubad, and in that process let's try to assimilate the teachings which we got from the life of Nag Mahashaya. কেমন আছো বন্ধুরা? আশা করি আমরা যে যেখানেই আছি আপন আপন কর্তব্যগুলোকে ভালোবাসা সততার সাথে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আর আমরা আমাদের এই যে সাধনা, এই সাধনায় মা বাবার আশীর্বাদে, গুরুর কৃপায় আর পরমেশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সফল হব, তাই তো? তাহলে আসুন শুরু করি আমরা আমাদের যে এই যে যাত্রা, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনীর মাধ্যমে যে যাত্রায় আমরা কুড়িয়ে নিচ্ছি অসংখ্য মণিমাণিক্য, তার জীবন দর্শনের সেই যে কি বলবো, ওই যে বীক্ষণগুলো আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে আমাদের সাধন পথে, আমাদের পরমের পথে। তো আজ আমরা একটা নতুন অধ্যায় শুরু করছি, নাগ মহাশয় এবং সুরেশচন্দ্র দত্ত। তাহলে আসুন শিখে নিই, জেনে নিই নাগ মহাশয়কে, আর তার জীবনী থেকে আমাদের পথ চলার পাথেও গুলো কুড়িয়ে নিই। গৃহী ভক্তদের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান যদি কেউ থেকে থাকেন রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যদের মধ্যে, তিনি হলেন দুর্গাচরণ নাগ। তাকে কিন্তু আমরা সবচেয়ে ভালোভাবে চিনি নাগ মহাশয় বলে। তিনি জন্মেছিলেন 1846 খ্রিস্টাব্দে, খুবই গরিব ঘরে। দুর্গাচরণ তার মাকে হারান খুবই ছোট্ট বয়সে, এবং তিনি তার বাবা আর কাকিমার হাতেই গড়ে পিঠে মানুষ হন। তা ছোট্টবেলা থেকেই তার সত্যের প্রতি একটা আসক্তি ছিল বলা যায়, এবং সেটা সবাই বুঝতেই পারতেন যে তার একটা দয়া মায়া ছিল, এবং তার এই যে সত্যের প্রতি আনুগত্য সেটাও কিন্তু খুব ভালোভাবে বোঝা যেত। খুব দারিদ্রতার মধ্যে দিয়ে খুব যে বেশি তিনি পেয়েছিলেন টাকা পয়সা, সেইরকমভাবে আর্থিক সাহায্য সেরকম ছিল না, কিন্তু তারপরও তিনি তার পড়াশোনা চালিয়ে যান এবং রোজ যান, এবং তিনি ঢাকার হাই স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিকের, হয়তো তখনকার দিনে উচ্চ মাধ্যমিকই বলতো, সেই ঢাকার স্কুলে পড়তেন, এবং 10 মাইল দূরে ছিল এই স্কুলটি। এরপরে তিনি হোমিওপ্যাথি পড়েন, এবং কোনো তার সাম্মানিক বা পারিশ্রমিক কিন্তু খুব একটা ধরা বাঁধা কিছু ছিল না, যে যা দিত তিনি তাই নিতেন। এমনকি এরকমও হয়েছে যে তিনি রুগীদের টাকা দিয়েছেন, এবং তার কাছে অনেকে ধারও করত টাকা, এবং যেগুলো কোনোদিনই কেউ দিতে পারতো না। তো এইভাবেই তিনি নিজের মনে আনন্দের সঙ্গে সবার সেবা করে যেতেন, এবং এটা এখানে বলা হচ্ছে যে এবং পশু প্রাণীরাও তার থেকে ভালোবাসা নিয়ে যেত। তা তিনি একটা গোটা ট্যাঙ্ক, ধরুন মাছ, বা একটা হাঁড়ি বলি, আমরা তো হাঁড়ি জানি, তো হাঁড়িতে মাছ রাখা হয়, সেরকম এক হাঁড়ি মাছ তিনি কিনতেন, যাতে তিনি পাশের জলাশয়ে ছেড়ে দিতে পারেন।
তো তিনি মানে তার কাছে একটা সাপও কিন্তু ভয় পেত না। দ্য কোবরা হ্যাড নো ফিয়ার্স ফর হিম। তো মানে সাপের কাছে তার কোনো ভয় থাকতো না, মানে কি বলবো, তিনি সাপকে ভয় পেতেন না। দ্যাট শুড বি দ্য পারফেক্ট ট্রান্সলেশন। তা তিনি খুব সহজভাবেই বলতেন যে ইট ইজ নট দ্য স্নেক অফ দ্য জঙ্গল দ্যাট কিলস বাট দ্য স্নেক অফ ইভিল ডিজায়ার। তিনি বলতেন যে জঙ্গলের সাপেরা কাউকে মারে না, ওই যে কুরুচিকর বা বাজে যে ইচ্ছেগুলো সেইগুলোই মারে, কিন্তু সেই যে ইচ্ছে রূপী সাপ সেই ইচ্ছেগুলোই মারে। তা তিনি খুব ছোট্ট বয়সে তার বিয়ে হয়, কিন্তু তার একটা বিয়ের প্রতি ভয়ই ছিল। আর তার প্রথম স্ত্রী মারা যান, তারপরে তার বাবা খুব জোরজার করে দ্বিতীয়বার তাকে বিয়ে দেন, কিন্তু তার এই যে বৈবাহিক জীবনের প্রতি যে একটা শারীরিক যে ক্ষুধা এরকম বা আকর্ষণ এরকম কিছু ছিল না তার মধ্যে। তার মন সবসময় খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, জানতো যে সে কী চায়। তো তিনি জানতেনই যে এই ধরনের সমস্ত মোহের জালেই কিন্তু আস্তে আস্তে জড়িয়ে ধরে পৃথিবীর এই যে রোজকার যে জীবন, এইভাবেই কিন্তু মোহমায়ার জালে আটকে দেয়। তো তিনি ভাবতেন যে বাবা বিয়ে হয়েছে মানে বিয়ে করার ফলেই আবার তাকে রোজগার করতে হবে, রোজগার করা মানেই তিনি আবার এই সংসারের বন্ধনে বেঁধে যাবেন। তো তার এটা মনেই হতো যে এই সমস্ত বন্ধনগুলো থেকে কি করে আমরা মুক্তি পাব। তিনি ভাবতেন যে কি করে ভগবানকে পাওয়া যায়, কি করে তাকে অনুভব করা যায়। তো অনুভব করা দরকার, কিন্তু করবোটা কি করে। তো তিনি রাত দিন তিনি প্রার্থনায় বসে থাকতেন, ধ্যানে বসতেন, কিন্তু কোনোভাবেই পারতেন না। তো এক সময় তিনি শুনেছেন, তিনি জানতে পারলেন যে এই সমস্ত জিনিসের জন্য একজন গুরুর দরকার। তখন তিনি গঙ্গার ধারে রোজ বসে থাকতেন আর প্রার্থনা করতেন মায়ের কাছে যে তাকে যেন একজন গুরু পাঠিয়ে দেন। তো গঙ্গার ধারে যে সমস্ত পুণ্যার্থীরা আসতেন, সাধু সন্তরা আসতেন, যারা গঙ্গা স্নান করতেন, সবার দিকে তিনি তাকিয়ে থাকতেন আর ভাবতেন এই বুঝি আমাকে দীক্ষা দিল, ইনিই বুঝি আমাকে দীক্ষা দিলেন। তো এরম বসে আছেন, মায়ের কাছে প্রার্থনা করছেন। তো একদিন তিনি সকালবেলা দেখলেন যে একটা নৌকা আসছে, এবং সেই নৌকাতে রয়েছে একজন ধর্মগুরু, তার পরিবারের ধর্মগুরু। তো তিনি যখন জিজ্ঞাসা করছেন যে তিনি কলকাতায় কেন, তো তখন গুরু বললেন আমাকে মা বিশেষভাবে আদেশ দিয়েছেন যে যাতে তোমাকে আমি দীক্ষা দিই। তো যার ফলে এই যে দীক্ষা দেয়া হলো, নাগমহাশয়ের যে আধ্যাত্মিক জীবন সেটাও একটা খুব জোর একটা এগিয়ে চলার জন্য একটা খুব জোর ধাক্কা খেলো, মানে পজিটিভ একটা ইম্পেটাস পেলো, একটা ত্বরণ, বা হ্যাঁ ত্বরণই বলবো, একটা ত্বরণ এলো তার আধ্যাত্মিক জীবনে। তো তিনি দিনের বেলায় আর্তদের সেবা করতেন, রাত্রির বেলা তিনি গঙ্গার ধারে বসে প্রার্থনা করতেন বা ধ্যান করতেন, এবং অনেক সময় তিনি তার বাহ্যিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। তার বাবার খুব চিন্তা হতো, আর তার বাবা সবচেয়ে বেশি চিন্তা হতো তার যে ছোট্ট যে দ্বিতীয় যে পুত্রবধূ, মানে দ্বিতীয়বারের যে পুত্রবধূ তার জন্য। কিন্তু সেই যে মানে নাগমহাশয়ের যে দ্বিতীয় স্ত্রী সে কিন্তু কোনোভাবেই বিচলিত হতেন না, কারণ তিনি জানতেন যে তার স্বামী কিন্তু এই সমস্ত পার্থিব বন্ধনের অনেক ঊর্ধ্বে। নাগমহাশয় তাকে বলেছিলেন যে এই যে মানে ত্রিমাত্রিক জগতের এই যে ভালোবাসা, এই যে দৈহিক ভালোবাসা, এটা কিন্তু থাকে না। এবং তিনি খুব আশীর্বাদ ধন্য যে মানে তার অনেক ভাগ্যী যে তিনি তার ভালোবাসা ভগবানের পায়ে বা ভগবানের কাছে নিবেদন করার মতো সুযোগ পেয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন যে এই যে শরীরের প্রতি একটু মোহই আবার অনেকগুলো জন্ম টেনে নিয়ে আসে, মানে অনেক জন্ম নিতে হয়। তো
তার চেয়ে ভালো এই রক্ত মাংস চর্বি মজ্জা এই সমস্ত মিলিয়ে যে এই যে একটা খাঁচা, এই যে খাঁচাটা, তার প্রতি খুব বেশি মোহে না পড়া। তিনি বলতেন যে, তিনি বারবার বলতেন যে যদি আশ্রয় নিতে হয় তবে মায়ের পায়ে আশ্রয় নেওয়া উচিত। আশ্রয় নাও, এবং যদি ভাবতেই হয় তবে তাহলে তাকে ভাবো, তার কথা ভাবো, এবং তাহলে তুমি এই জীবন এবং পরের জীবনেও তুমি তাহলে এই জীবন এবং পরের জীবনেও অনেকটা উচ্চ মার্গে, মানে বলা যেতে পারে যে তার উচ্চ গতি হবে, ঊর্ধ্বগতি। তো এইরকমই বলতেন তিনি তার স্ত্রীকে, দ্বিতীয় পত্নীকে। তো এই তো হলো, আমরা জানতে পারলাম নাগ মহাশয়ের জীবনের জীবনাদর্শন, এবং শুধু তাই নয়, আমরা জানলাম তার প্রার্থনায় তিনি মানে মা গুরু পাঠিয়ে দিয়েছেন। শিষ্য বলছে যে আমাকে গুরু পাঠাও, মানে কত জোর। তো এই তো হলো জীবন দর্শন। ভাবতেই যদি হয়, ভালোবাসতেই যদি হয় যে পরম তাকে ভালোবাসি, তাহলে তার যে বিভিন্ন রূপ, যে রূপগুলি আপনি আমি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত, সেই সমস্ত রূপগুলোকেই আমরা বোধহয় ভালোবাসতে পারবো। আপন যে আত্মা, যে আত্মীয়, সেটা অনুভব করতে পারবো। So my dear friends, today I am stopping here, but before ending this episode I must say that from the philosophy of Nag Mahashoy, we came to know, yes, if we have to love, let's love the absolute. And by that, if we are going to love, if we are going to think of him or her, the Almighty, and we are somehow somewhere we are his expression in different forms, right? So if we are going to deposit our love into that soul bank, if I can give an example like RBI, then that love currency is going to reach each and every soul automatically. So my dear friends, we will meet again to learn something new further as we will proceed into the life of our master. Till then, in the next episode, till then, be happy, be jolly, and keep praying.